ಹಲೋ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಹ್ಯಾಪಿ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಶಿಕ್ಷಕ ಹುದ್ದೆಯ ಎಲ್ಲ ಆಸ್ಪಿರೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಥರ್ಡ್ ವಿಡಿಯೋ ಆಫ್ ಜನರಲ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಫ್ರಮ್ ಅವರ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. 6 to 10 ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸ್ ಇಂದ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಗ್ರಾಮರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ. 40 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಸ್ಪಿರೆಂಟ್ಸ್. ಈಗ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗಲಿದೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಆಸ್ಪಿರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ನಿಮ್ಮ ತಯಾರಿ ಜೋರಾಗಿರಲಿ. ಮೊದಲ ಬಾರಿ ನಮ್ಮ ಹ್ಯಾಪಿ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಬಿಗಿನ್. These questions looks very simple, but these are very important questions. In this video, we are covering 40 questions. First question: what is the opposite of happy? Unhappy, re-happy, de-happy, and dis-happy. This is very easy question. My dear students, when you are watching the video, comment your answer in the comment section and then write down all these questions. Pause the video and write down in your self notes. The opposite of happy is unhappy. The next question: what is the opposite of possible? Impossible, unpossible, dispossible, and impossible. The correct answer is impossible. So next question: what is the opposite of regular? Irregular, unregular, deregular, misregular. Correct answer is irregular. So next question: what is the opposite of honest? So you should not pronounce honest. This is honest. H letter is silent here. Honest, unhonest, dishonest, inhonest, and rehonest. The correct answer is dishonest. Parts of speech. Which word is unknown? ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ನಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಇದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ವಿಚ್ ವರ್ಡ್ ಇಸ್ ನೌನ್? ಕ್ವಿಕ್ಲಿ, ಸ್ಕೂಲ್, ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್, ಜಂಪ್. ಈ ಬೇರೆ ವರ್ಡ್ಗಳು ಕೂಡ ಯಾವ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಬರ್ತವೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಕ್ವಿಕ್ಲಿ, ಸೊ ಇಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಸ್ ದ ವರ್ಬ್, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ adverb. And then school, this is a noun. ಸೊ ನೌನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನೌನ್ಸ್ಗಳಿದೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ನೌನ್ ಇದೆ, ಪ್ರಾಪರ್ ನೌನ್ ಇದೆ, ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ನೌನ್ ಇದೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನೌನ್ಸ್ಗಳಿದೆ. ಈ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಾಮನ್ ನೌನ್. ಕಾಮನ್ ನೌನ್ ಅಂದ್ರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸ್ಕೂಲ್ ಇಸ್ ಎ ಕಾಮನ್ ನೌನ್. ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್, ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ಇಸ್ ಅ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಮಾನ್ಯುಮೆಂಟ್. ಸೊ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಅನ್ನೋದು ನೌನ್ ಅನ್ನ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್. ಸೊ ಜಂಪ್, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವರ್ಬ್, ಕ್ರಿಯಾಪದ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್: ವಿಚ್ ವರ್ಡ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರೊನೌನ್? ಪ್ರೊನೌನ್ ಇಸ್ ಅ ವರ್ಡ್ ವಿ ಯೂಸ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ನೌನ್. ನಾಮಪದದ ಬದಲಿಗೆ ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಸೊ ನೋಡೋಣ. ಟೀಚರ್, she, happy, run. Teacher is a common noun, so she is the pronoun. Correct answer, she. So happy is a adjective. It describes the noun. So run is a verb. So next question: which word is a verb? What is verb? Verb is a action word. Sentence ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ವರ್ಡ್ ಆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೋ that is a verb. So jump, tall, slowly, honest. Jump is a verb. So these questions are from the 6 to 10 standard textbooks. Tall is an adjective. It describes noun. Slowly, adverb. So honest, again, this is adjective. Next question: which word is an adverb? Adverb, it describes the verb, defines the verb. So ಇಲ್ಲಿ verb ಅಂತ ವರ್ಡ್ ಇದೆ. Verb ಅನ್ನು describe ಮಾಡುತ್ತೆ. Clever, quickly, lion, table. Correct answer is quickly. Clever ಅನ್ನೋದೇನು? It describes the noun. This is adjective. Lion is a noun. Table, noun. Next question: which word is an adjective? Beautiful, beautifully, beauty, beautified. Beautiful is an adjective. Belur temple is a very beautiful monument. So is the adjective. Next, beautifully. This is an adverb. So beauty is a noun. So beautify, this is verb. Next question: which word is a preposition? Preposition is one of the parts of speech. Under, happy, walk slowly. Under is the answer. Preposition. Happy is a adjective. Walk is a verb. Slowly is an adverb. Next question: which word is a conjunction? Conjunction is a word. It's a one of the parts of speech, and we use conjunction to join two phrases or two sentences. But, near, fast, girl. But is the conjunction. Near we use sometimes a preposition, sometimes adjective,
and sometimes adverb. Fast is an adjective. So girl is a noun. Next question. Which word is an interjection? Interjection is one of the parts of speech. We use interjection for expressing sudden feelings or emotions. Wow, and run, book. Wow is the correct answer. And conjunction, run is a verb and book is a noun. Next question, articles. How many articles in English? There are three articles, a and the. These are indefinite articles. The, sometimes we pronounce the or the. When it comes before vowel sounds, we use the. In other places, we use the. So the or the. The is the definite article. I saw dash elephant. A and the no article. No article ಅನ್ನೋ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಸೂಟ್ ಆಗದೆ ಇದ್ರೆ ವಿ ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ನೋ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಥವಾ ಝೀರೋ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಂತ ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಐ ಸಾ ಡ್ಯಾಶ್ ಎಲಿಫೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ವಾವೆಲ್ ಸೌಂಡ್ ಇದೆ. ಓವೆಲ್ ಲೆಟರ್ ಜೊತೆಗೆ ಓವೆಲ್ ಸೌಂಡ್ ಕೆಲವೊಂದು ಲೆಟರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಇದ್ದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸನೆಂಟ್ ಸೌಂಡ್ ಬಂತು, ಎ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆನ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ರಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅನದರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ umbrella, vowel sound ಇದೆ. an umbrella, an elephant. Next question, he is dash honest man. A and the no article. So ಇಲ್ಲಿ h silent ಆಗುತ್ತೆ. honest, an honest man. Next, dash sun rises in the east. So a and the and no article ಅಂತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ correct answer is the. ಎಸ್ ಅನ್ನಲ್ವಾ ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಆಮೇಲೆ ಯುನಿಕ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಸನ್, ಮೂನ್ ಈ ರೀತಿ ಯುನಿಕ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ದ ಅನ್ನ ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಶಿ ಬಾಟ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಪೆನ್. ಎ ಅಂಡ್ ದ ಪೆನ್, ಪ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸನೆಂಟ್ ಸೌಂಡ್ ಇದೆ. ಸೊ ಎ ಪೆನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಟ್ಯಾಗ್ಸ್. ಶಿ ಈಸ್ ಅ ಡಾಕ್ಟರ್ ಡ್ಯಾಶ್. ಸೊ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಫರ್ಮೇಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿದ್ರೆ, ಸೊ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್, ಅಫರ್ಮೇಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿದ್ರೆ ಕ್ವಶನ್ ಟ್ಯಾಗು ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಗೆಟಿವ್ಗೆ ಮಾನದಂಡಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕು ನಾವು. ನೋ, ನೆವರ್, ನಾಟ್. ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಫರ್ಮೇಟಿವ್ ಇದ್ರೆ ಕ್ವಶನ್ ಟ್ಯಾಗ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದ್ರೆ ಕ್ವಶನ್ ಟ್ಯಾಗು ಅಫರ್ಮೇಟಿವ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಫರ್ಮೇಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಫರ್ಮೇಟಿವ್ ಇದ್ರೆ ಕ್ವಶನ್ ಟ್ಯಾಗ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದ್ರೆ ಕ್ವಶನ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಅಫರ್ಮೇಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬರುತ್ತೆ. ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್, ನೋ, ನೆವರ್, ನಾಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಸಪರೇಟ್ ಒಂದ್ ಎರಡು ವರ್ಡ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಆರ್ಗ್ಲಿ ಅಂತೇಳಿ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಈಸ್ ಅನ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್, ಮೊಡಾಲ್ ವರ್ಬ್. ಸೊ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ವಿ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ಮೇನ್ ವರ್ಬ್. ಸೊ ಮೇನ್ ವರ್ಬ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಕ್ವಶನ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. She is a doctor dash. Isn't she? Doesn't she? Is she? Wasn't she? ಈ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಫರ್ಮೇಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೆ, ಕ್ವಶನ್ ಟ್ಯಾಗ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಬೇಕು. ಈ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದನ್ನ ತಂದು ಇಲ್ಲಿ ಇಡೋಣ, ಈಸ್. ಸೊ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ isn't, ನಾಟ್ ನ ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇದು ಕಾಂಟ್ರಡಿಕ್ಷನ್. ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಥವಾ ಕಾಂಟ್ರಡಿಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಥವಾ ಕಾಂಟ್ರಡಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. isn't ಅಥವಾ is not ಅಂತೇಳಿ isn't ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತಂದು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು. isn't she? ಆನ್ಸರ್ ಇದೆಯಾ? ಎಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಕ್ವಶನ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಅನ್ನ ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು ನೋಡಿ, ಮೇನ್ ವರ್ಬ್ ಇಂದು. ದೇ ಪ್ಲೇ ಕ್ರಿಕೆಟ್. ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ, ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಅಥವಾ ಮೊಡಾಲ್ ವರ್ಬ್, ಸೊ ಮೊಡಾಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಮೇನ್ ವರ್ಬ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕ್ವಶನ್ ಟ್ಯಾಗ್, ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಮೇನ್ ವರ್ಬ್. ಕ್ವಶನ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಮೇನ್ ವರ್ಬ್. ಸೊ ಮೇನ್ ವರ್ಬ್ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಪ್ಲೇ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ V1 ಮೊದಲನೇ ವರ್ಬ್. ನಮಗೆ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ನಂಬರ್ಸ್ ಕಡೆ ಪ್ಲಸ್ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇ ಅಂದ್ರೆ ಡೂ ಪ್ಲೇ ಅಂತೇಳಿ, ಇದೊಂದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ V2 ಎರಡನೇ ವರ್ಬ್ ಇದ್ರೆ ಪ್ಲೇಗೆ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಪ್ಲೇಡ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡಿಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲೇ ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ವರ್ಬ್ ಬರುತ್ತೆ, V1 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ V3 ಆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಯಾಸಿವ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಸೊ ಪ್ಲೇಡ್, ಸೊ ಪ್ಲೇಡ್ ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದು V3. ಸೊ ಇದು ಮೇಜರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕ್ವಶನ್ ಟ್ಯಾಗಿಗೆ. ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಾಗ ಇದು
ಮೇಜರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೆ, ಕ್ವಶನ್ ಟ್ಯಾಗ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಬೇಕು. ಡೂ ಪ್ಲೇ ಅಲ್ಲಿ ಡೋಂಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅಂದ್ರೆ ಕ್ವಶನ್ ಟ್ಯಾಗ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಡೋಂಟ್ ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ ಆಯ್ತು. ಡೋಂಟ್ ದೇ ಕ್ವಶನ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಇಫ್ ಯು ಕನ್ಫರ್ಮ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮತ್ತೆ ರೂಲ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಕ್ವಶನ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 1 marks. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ವಿಮ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೊಡಲ್ ವರ್ಬ್ ಇದೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ವಿಮ್, ದಿಸ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ ದ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ಟ್ಯಾಗ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರಬೇಕು. ಕಾಂಟ್ ಯು, ಡೋಂಟ್ ಯು, ಆರಂಟ್ ಯು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ, ಅದನ್ನೇ ಈ ಕಡೆ ಬರ್ದ್ರೆ ಆಯ್ತು, ಕಾಂಟ್ ಯು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಹಿ isn't ಲೇಟ್. ನೋಡಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದೆ, ಕ್ವಶನ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹಿ isn't ಲೇಟ್, ಹಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಲೇಟ್ ಅಂತ. isn't ಈಸ್ ಹಿ. ಸೊ isn't ಬದಲಿಗೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಈಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಈಸ್ ಹಿ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಸಿಗೋಣ. ಪ್ಲೀಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ ದ ಡೋರ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡಿಕ್ಲರೇಟಿವ್, ಇಂಪರೇಟಿವ್, ಇಂಟ್ರಾಗೇಟಿವ್, ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೇಮೇಟರಿ. ಸೊ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡಿಕ್ಲರೇಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ದಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್. ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದು. ಯಾವ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಥವಾ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅನ್ನ, ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿಕ್ಲರೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಸೊ ಇಂಪರೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಮಾಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಕಮಾಂಡ್ಸ್ ಗಳು ಇಂಪರೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ರಾಗೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಈಸಿ. ಕ್ವಶನ್ಸ್, we will ask the question. Those are interrogative sentences. Next, exclamatory. Exclamatory means, so exclamation. We will use this exclamation mark at the end of the sentence. Wow, what a beautiful flower it is. This is the example of exclamatory sentence. So please close the door. This is an example of imperative sentence. So ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗಲೇ ಕಮಾಂಡ್ಸ್, ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಇವೆಲ್ಲ ಇಂಪರೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ ದ ಡೋರ್, this is an imperative sentence. Next question, what a beautiful flower. This is a and dash sentence. So already explain ಮಾಡಿದಾಗೆ declarative, imperative, exclamatory, interrogative. This is the example for exclamatory sentence. Exclamation mark is there, it's very easy. Exclamatory sentence. Next question, where do you live. This is a and dash sentence. So declarative, interrogative, imperative and exclamatory. This is example for interrogative sentence. Questioning. Next question, 24. The earth revolves around the sun. This is a statement. So already ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, universal statement or fact ಬರುತ್ತೆ. This is declarative sentence. Declarative sentence means error identification. Identify the incorrect sentence. ಈ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. She goes to school every day. He don't like coffee. ದೇ ಆರ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಪೆನ್. ಸೊ ಈ ತರದ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವರ್ಬ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಟೆನ್ಸಸ್ ಗಳಲ್ಲೂ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವರ್ಬ್ ಜೊತೆ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್, ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವರ್ಬ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಶಿ ಗೋಸ್ ಟು ಸ್ಕೂಲ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಟೆನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ ದ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್. ಶಿ ಗೋಸ್ ಟು ಸ್ಕೂಲ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಹಿ ಡೋಂಟ್ ಲೈಕ್ ಕಾಫಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಇಂಚಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೋಡೋಣ. ದೇ ಆರ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್, ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಪೆನ್, ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಹಿ ಡೋಂಟ್ ಲೈಕ್ ಕಾಫಿ. ಥರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್, ಹಿ, ಶಿ, ಇಟ್ ಮತ್ತೆ ದೇ. ಈ ಥರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಜೊತೆಗೆ ನಂತರ ವರ್ಬ್ ಜೊತೆಗೆ ಎಸ್ ಆರ್ ಎಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಇಲ್ಲಿ ಹಿ ಇದೆ, ಸೊ ಥರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್. ಡಸಂಟ್ ಬರಬೇಕು, ಸೊ ಹಿ ಡಸಂಟ್ ಲೈಕ್ ಕಾಫಿ. ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ವಿಚ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅನ್ ಎರರ್. 4 ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ಗಳು ಯಾವ್ದಿದೆ ನೀವೇ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ವಿವರ್ಸ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಟೆಲ್ ಮಿ ವಿಚ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅನ್ ಎರರ್. ಐ ಆಮ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಅ ಬುಕ್, ಶಿ ಸಿಂಗ್ ವೆಲ್, ವಿ ಆರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ದೇ ವರ್ಕ್ ಹಾರ್ಡ್. ಯಾವ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ರಾಂಗ್ ಇದೆ? ಸೊ ಐ ಆಮ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಅ ಬುಕ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಶಿ ಸಿಂಗ್ ವೆಲ್, ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವಿ ಆರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ದೇ ವರ್ಕ್ ಹಾರ್ಡ್. ಐ ಆಮ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಬುಕ್ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಶಿ ಸಿಂಗ್ ವೆಲ್ ರಾಂಗ್ ಇದೆ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ನೋಡೋಣ. ವಿ ಆರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಸೊ ಇದು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ದೇ ವರ್ಕ್ ಹಾರ್ಡ್, ಇದು ಕೂಡ
ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಶಿ ಸಿಂಗ್ ವೆಲ್ ಅಲ್ಲ, ಸೊ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಥರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಬಂದಾಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಶಿ ಸಿಂಗ್ಸ್ ವೆಲ್, ಶಿ ಸಿಂಗ್ಸ್ ವೆಲ್ ಆಗಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಿಚ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್. ನೋಡಿ, ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು. ವಿಚ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅನ್ ಎರರ್, ವಿಚ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್, ಟೆಲ್ ಮಿ ವಿಚ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್, ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. He has two brothers. They is playing. I know the answer. She likes the music. ಯಾವ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ರಾಂಗ್ ಇದೆ ಹೇಳಿ? He has two brothers. Right ಇದೆ. They is playing. This is wrong. I know the answer. This is correct sentence. She likes music. ನೋಡಿ, ಥರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ಗೆ ವರ್ಬ್ ನಂತರ ಎಸ್ ಬಂದಿದೆ. They is playing ಅಲ್ಲ, they ಪ್ಲೂರಲ್, ಥರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಪ್ಲೂರಲ್, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ವರ್ಬ್ ದೇಗೆ, ಪ್ಲೂರಲ್ಗೆ ದೇ ಆರ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ರೀಡ್ ದ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ವಿಚ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಅನ್ ಎರರ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಅವರ್ ವರ್ಕ್, ಶಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಪೀಕ್ಸ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ಬರ್ಡ್ಸ್ ಫ್ಲೈ, ಹಿ ಕೇಮ್ ಯೆಸ್ಟರ್ಡೇ. ಟೆಲ್ ಮಿ, ಯಾವ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಎರರ್ ಇದೆ ಹೇಳಿ ನೀವೇ. ಯಾವ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಎರರ್ ಇದೆ? We have finished our work. This is correct sentence. She can speak English. This is the incorrect sentence. Birds fly. ಸರಿ ಇದೆ. Birds plural ಇದೆ. ಇದು V1 ಇದೆ. He came yesterday. So ಇದು V2 past tense ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. Yesterday. She can speak English. She is a third person ಇದೆ. Can ಅನ್ನೋ modal verb ಬಂದಾಗ there are 24 modal verbs in English. ವರ್ಬಿಗೆ ಎಸ್ ಆರ್ ಇ ಎಸ್ ಅನ್ನ ಹಚ್ಚಬಾರ್ದು. ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಆಡ್ ಎಸ್ ಆರ್ ಇ ಎಸ್ ಟು ದ ವರ್ಬ್. ಶಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಪೀಕ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಶಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಪೀಕ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಯಾವುದೇ ಕ್ಯಾನ್, ಕುಡ್, ಶೆಲ್, ಶುಡ್, ಮೇ, ಮೈಟ್ ಅವೆಲ್ಲ ಬಂದಾಗ ವರ್ಬಿಗೆ ಎಸ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಶಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಪೀಕ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. Next question, close test. We should fill the gap in the sentence or paragraph. Okay, she dash to school every day. So ನಾವು ಈ ರೀತಿಯ ಕ್ಲೋಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ಇಡೀ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಓದ್ಕೊಂಡು ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಟೆನ್ಸ್ ಯಾವ ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ? ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯೋ, ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯೋ, ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯೋ? ಮತ್ತೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 4 ಬರುತ್ತೆ. ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟೆನ್ಸ್, ಪಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟೆನ್ಸ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಪಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ 4 ಟೆನ್ಸಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಸ್ಟ್, ಪಾಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್, ಪಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್. ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ 4 ಬರುತ್ತೆ. ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಫ್ಯೂಚರ್ ಟೈಮ್ ಅಥವಾ ಫ್ಯೂಚರ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬಳಸೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಫೋಕಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಕಡೆ ಇರಲಿ. ಸೊ ಈ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎವ್ರಿ ಡೇ. ನೋಡಿ, ಎವ್ರಿ ಡೇ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಥರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಇದೆ. ಶಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಟು ಸ್ಕೂಲ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ. ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ಕ್ವಶನ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ ಶಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಗೋ ಅಲ್ಲ, ಗೋಸ್. ಶಿ ಗೋಸ್ ಟು ಸ್ಕೂಲ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ. ಇಲ್ಲಿ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಎಸ್ಟರ್ಡೇ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ವೆಂಟ್ ಬರೋದು. ಶಿ ವೆಂಟ್ ಟು ಸ್ಕೂಲ್ ಎಸ್ಟರ್ಡೇ, ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಐ ಡ್ಯಾಶ್ ಅ ಲೆಟರ್ ಎಸ್ಟರ್ಡೇ. ಐ ಡ್ಯಾಶ್ ಅ ಲೆಟರ್ ಎಸ್ಟರ್ಡೇ. ರೈಟ್, ರೋಟ್, ರೈಟ್ಸ್, ರೈಟಿಂಗ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ರೋಟ್. V1, V2, V3, V4, V5 ಇದು ವರ್ಬ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಇದೆ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ. ವರ್ಬ್ 1 ಯಾವುದು? ರೈಟ್ ತಗೋಣ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ರೈಟ್ V1 ಬೇಸ್ ವರ್ಬ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ರೋಟ್. PP ಅಥವಾ V3 ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಪಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪಲ್, ಅದು ರಿಟರ್ನ್. ಸರ್ ಇದ್ಯಾವುದು ಸರ್? V4, V5 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ V4 ಜೆರಂಡ್. ಜೆರಂಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಂದ್ರೆ V1 ಗೆ ಬೇಸ್ ವರ್ಬ್ ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ING ನ ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಜೆರಂಡ್ ಅಂತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಗೆ ING ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ರೈಟಿಂಗ್. ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿವ್. SSLC ಅಲ್ಲಿ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ಈ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ. ಬೇಸ್ ವರ್ಬ್ ಫಾರ್ಮ್ V1 ಗೆ ಫ್ರಂಟ್ ಗೆ 2 ಇದ್ರೆ ಇನ್ಫಿನಿಟಿವ್. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ. ಇನ್ಫಿನಿಟಿವ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. V1, V2, V3, V4, V5. V1 is a base verb, past tense verb, PP ಅಥವಾ past participle. ಪಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪಲ್ ಹೆಂಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ. ಹ್ಯಾಸ್, ಹ್ಯಾವ್, ಹ್ಯಾಡ್ ನಂತರ
ಯೂಶುವಲ್ ಆಗಿ ನಾವು PP ಅನ್ನ ಬಳಸ್ತೀವಿ. V4 is a gerund, V5 is a infinitive. I wrote a letter yesterday, ಇಲ್ಲಿ past tense ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ wrote ಹಾಕಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, they dash football now, play, played, are playing, plays. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕ್ರಿಯೆ ಏನು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ, ಸೊ ಆಕ್ಷನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ದೇ ಆರ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್. ದ ಕ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಡ್ಯಾಶ್ ದ ಟೇಬಲ್. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಪೋಸಿಷನ್ಸ್ ಬಂತು, ಇನ್ ದ ಟೇಬಲ್, ಆನ್ ದ ಟೇಬಲ್, ವಿತ್ ದ ಟೇಬಲ್, ಬೈ ದ ಟೇಬಲ್. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್. ಆನ್ ದ ಟೇಬಲ್, ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, syllables. What is syllable? Syllable is a single unit of sound and it contains one vowel. How many syllables are there in the word teacher? ನೋಡಿ ನಾವು ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ, teach are, teach are, 2 syllables. Next, how many syllables in there in elephant? So 2, 3, 4 and 5 ಇದೆ. elephant, elephant, 3 syllable. Next question, tenses. Very important tense part. She dash TV every evening. So ಇಲ್ಲಿ watched ಇದು past tense ಆಯ್ತು, watches present tense, watching present continuous tense, watch base verb form ಇದೆ V1. ಸೊ ಪ್ರತಿದಿನ ಸಂಜೆ ಟಿವಿ ನೋಡುತ್ತಾಳೆ ಅಂದ್ರೆ she watches TV every evening. ಪ್ರತಿದಿನ ಸಂಜೆ ಟಿವಿಯನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾಳೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈಸ್ ಇದ್ರೆ ವಾಚಿಂಗ್ ಬರೋದು, ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಅವ್ರ ಬೀಸ್ ಇದ್ರೆ ವಾಚಿಂಗ್ ಬರೋದು, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಶಿ ವಾಚಸ್ ಟಿವಿ ಎವ್ರಿ ಈವ್ನಿಂಗ್. ದೆ ಡ್ಯಾಶ್ ಡಿನ್ನರ್ ವೆನ್ ಐ ಅರೈವ್ಡ್. ಈ ತರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವೆನ್ ಐ ಅರೈವ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ದೇ ಡ್ಯಾಶ್ ಡಿನ್ನರ್ ವೆನ್ ಐ ಅರೈವ್ಡ್. ಆನ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆಕ್ಷನ್ ಇನ್ ದ ಪಾಸ್ಟ್, ದೇ ವರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ನೋಡಿ, ಒಂದು ಪಾಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಬಂತು, ದೇ ವರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಡಿನ್ನರ್ ವೆನ್ ಐ ಅರೈವ್ಡ್. ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಸ್ಟ್, ಒಂದು ಪಾಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಆನ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆಕ್ಷನ್ ಇನ್ ದ ಪಾಸ್ಟ್, ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಷನ್ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ 37, ಐ ಡ್ಯಾಶ್ ಮೈ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಲ್ರೆಡಿ. ಐ ಡ್ಯಾಶ್ ಮೈ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಆಲ್ರೆಡಿ, ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ನನ್ನ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಇದು. ಐಗೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಫಿನಿಶ್ ಆಯ್ತು. ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಜೆಂಡರ್ಸ್. ಮ್ಯಾಸ್ಕುಲೈನ್ ಪುಲ್ಲಿಂಗ, ಮೇಲ್ ಫಿಮೇಲ್ ಅಂತೀವಲ್ಲ, ಇದು ಫೆಮಿನೈನ್ ಜೆಂಡರ್ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಮನ್ ಜೆಂಡರ್ ಬರುತ್ತೆ. ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಬಾಯ್ ಗರ್ಲ್, ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ವೈಫ್. ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಸಮ್ ಟ್ರಿಕಿ ಕ್ವಶನ್, ಬಟ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ. ಕಿಂಗ್, ಕ್ವೀನ್, ಪ್ರಿನ್ಸಸ್, ರಾಜಕುಮಾರಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫೆಮಿನೈನ್ ಜೆಂಡರ್. ಮ್ಯಾಸ್ಕುಲೈನ್ ಜೆಂಡರ್ಗೆ ಪ್ರಿನ್ಸ್, ರಾಜಕುಮಾರ. ಸೊ ಲೇಡಿ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಾವು ಲಾರ್ಡ್ ಬಳಸ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಟೈಟಲ್ ಆಲ್ಸೋ, ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಟೈಟಲ್, ನಾಟ್ 100% ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಾವು ಲೇಡಿಗೆ ಜೆಂಟಲ್ಮನ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ ಅಂಡ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದರ್ ಜೆಂಡರ್. ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ವಿ ಯೂಸ್ ಲಾರ್ಡ್. ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಲಾರ್ಡ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನೇ ಹಾಕಿ, ಜೆಂಟಲ್ಮನ್ ಇದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಡಚಸ್. ಸೊ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ಸ್ ಡ್ರಾಮಾದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ನೋಡ್ತೀವಿ ವರ್ಡ್ ಅನ್ನ. ಡಚಸ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಫೆಮಿನೈನ್ ಜೆಂಡರ್, ರಾಣಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಡಚ್ ಅಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ಡ್ಯೂಕ್, ಡ್ಯೂಕ್ ಅಂತ ಬಳಸ್ತೀವಿ, ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಡ್ಯೂಕ್ ಇಸ್ ದ ಮ್ಯಾಸ್ಕುಲೈನ್ ಜೆಂಡರ್, ರಾಜ. ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇಸ್ ಅ ಕಾಮನ್ ಜೆಂಡರ್? ಸಾಮಾನ್ಯ ಲಿಂಗ ಯಾವ್ದು ಅಂತೇಳಿ. ಬಾಯ್, ಗರ್ಲ್, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಕ್ವೀನ್. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಕಾಮನ್ ಜೆಂಡರ್. ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ದ ಫೆಮಿನೈನ್ ಜೆಂಡರ್ ಆಫ್ ಟೈಗರ್. ಟೈಗರ್ ಫೆಮಿನೈನ್ ಜೆಂಡರ್ ಯಾವುದು? ಟೈಗ್ರೆಸ್, ಟೈಗರೆಸ್, ಫಿಮೇಲ್ ಟೈಗರ್, ಟೈಗರಿನಾ. ನೋಡಿ ಯಾವುದು? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಟೈಗ್ರೆಸ್. ಟೈಗ್ರೆಸ್ ಫೆಮಿನೈನ್ ಜೆಂಡರ್. 40 MCQs. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಜನರಲ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನ 3ನೇ ವಿಡಿಯೋ. ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದ್ರೆ ವಿಡಿಯೋವನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಅಂಡ್ ಐ ವಿಶ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟಡಿ ನಿರಂತರವಾಗಿರ್ಲಿ. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸೆಲ್ಫ್ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಹ್ಯಾಪಿ ಲರ್ನಿಂಗ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. वीडियोस बनाने हैं, फिल्मोरा है ना।